टीवी दे सारे दर्शकों नूं मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लिए मेरे साथी समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी से। थैंक यू वेरी मच जी। प्यारे दर्शकों, प्रोग्राम शुरू करन तो पहला एक शोक समाचार हैगा। वो तकरीबन मैं भी उहदे विच अज सवेर दा सीगा इनवॉल्व। और वो ये है कि साडे वुलवरहैम्पटन शहर के निवासी निरंजन दास सुंदर जिन्हां दी फोटो तुहानूं टैलीविजन के उत्ते असीं दिखा रहे हाँ। पिछले हफ्ते उन्हां दा देहांत हो गया। इस फानी दुनिया नूं वो हमेशा लिए अलविदा कह के चले गए और अज सुबह उन्हां दा आखिरी जिहड़ा सीगा क्रियाक्रम सीगा और मैं भी उहदे विच प्यारे दर्शकों इनवॉल्व सीगा। और निरंजन दास जी मेरा तकरीबन जदों दे वो 77 च इत्थे आए और उदों तो ही मेरे नाल उन्हां दी मुलाकात सीगी, उन्हां दी गलबात सीगी। वो इस तरह सीगी क्योंकि इहो बर्मिंघम दे जिहड़े जाने पछाणे मन्ने परमन्ने अर्जन दास कटारिया ये उन्हां दे दमाद हन और उन्हां दे करके मेरी इन्हां दे नाल जदों भी आए मेरी इन्हां दे नाल मुलाकात हुई और बहुत मिठे सुभाव दे और बड़े रसीले। और बीमारी ने यह आके इन्हां नूं बहुत तंग किया और इसे करके वो लास्ट वीक जिहड़ा उन्हां दा शरीर जिहड़ा दुख सी बीमारियां सीगियां उन्हां नूं नहीं चल सकिया और सानू हमेशा लिए वो छड्ड के परिवार नूं छड्ड के इस फानी दुनिया नूं अलविदा कह गए। और असी अपनी मनोकामना करते हाँ कि सारे परिवार नूं सुख शांति और ये पाना जिहड़ा हैगा वो मनण दा बल बख्शे। और तुसीं दविंदर जी कुछ? हाँ जी, देखो ये बड़ी दुखदाई खबर है जदों कोई भी परिवार का मैंबर विछड़दा है जी ते सारे परिवार में एक बहुत सदमा होंदा है। बिल्कुल असी भी पूरे परिवार के नाल अपने उन्हें दे दुख विच शरीक होंदे हाँ। और उहदे नाल जिद्दां तुसीं अर्जन दास कटारिया जी का जिक्र किया और अर्जन दास कटारिया का पूरा परिवार भी इत्थे है। बलवंत कटारिया जी आ, उन्हां दी सिस्टर है, उन्हां दे ब्रदर हैगे आ जी जी हाँ जी। उन्हां नाल भी मैं अपना दुख साझा करदा जी जी। और वाकई दुख की खबर है। और हुण तुहानूं पता कि जिहड़ी सच्चाई वो हैगा कि जीवन परिवर्तनशील, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी जिहड़ा हैगा स्थाई नहीं है। और इस भाणे नूं सानूं इस जिहड़ी सच्चाई नूं हैगा समझना पैंदा। बिल्कुल। और जिहड़ा परिवार नूं असीं मतलब उन्हां नाल दुख साझी करदे ही हाँ जी। उहदे नाल असीं ये आस करदे हां कि अपने इस दुख नूं हौसले नाल सहन करनगे। असीं ये आ कि सुबह भी हुण भी उन्हां नूं अपने वालों दिलों तनों मनों शरदा दे फुल भेंट करते हाँ। और जिस तरह दविंदर हुणी कहा कि परिवार नूं ये पाना मनण दा बल बख्शे और खुशी रहो और तंदरुस्त रहो। और ये सदमे जिंदगी दे विच आउंदे हन और इन्हां नूं समझना पैंदा है और सहना पैंदा है। सो हुण अगे चलते हैं दविंदर जी। सो प्यारे दर्शकों, अज असी जिहड़ा साडा अज दा विशा हैगा असी पिछले हफ्ते भी ये कहा सीगा उहदे उत्ते असी थोड़ा जिहा चानना पाया सीगा। वो सीगा कि प्राइवेटाइजेशन जिहड़ा हैगा इंडिया दे विच हो रहा है और ये प्राइवेटाइजेशन पहला समझण दी जरूरत है। असी कोशिश करांगे कि की हैगा। सरकारां जिहड़ियां हैगियां इत्थे भी प्राइवेटाइजेशन बहुत साल पहले होया। गैस बिजली पानी सारा कुछ बेचिया, स्टील बेचिया और सरकारी अदारे जिहड़े आ सरकारां बेचदियां। सरकार जिहड़े हैगे आ फर्ज कर लो सरकार दे हैगे आ महकमे हैगे आ वो बेचदे आ और बेच के वो पैसे उत्थों कमाउंदे आ। और वो बेचदे क्यों हैगे आ और किन्हां नूं बेचदे हैगे आ, असीं ये जिहड़ी सारा कुछ आ तुहाडे नाल साझा करांगे। और
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਗਨਲ ਟਾਵਰਸ ਹਨ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਭ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਗੈਸ, ਨੇਚਰਲ ਗੈਸ, ਔਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਨੇ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲਾ, ਔਰ ਆਇਰਨ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਨਰਲ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਉਹ ਉਨੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ FCI ਫੂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, 160 ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 26,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ। 26,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYMENT ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 1498 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਡੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਡੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੱਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੱਚ ਔਰ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਲੈਵਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੀਗੀ ਗੋਆ ਦੀ, ਕੈਥਰੀਨ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, ਬੰਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ, ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 10 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ। ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਿ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵੇਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕੀ ਛੁਕੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਹੀਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਲਾਇਲਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 32 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7% ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12% ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27% ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10% ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਬਣਦੀ ਆ। 32 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ 16 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ,
ट्रिलियन है जी, वो डिटेल च मैं फिर जावांगा। और ये हैगा कि सरकार जिहड़ी आ, पहली तो गल है कि बेचण दे नाल की मैं जिहड़ी गल तुहानूं दसदा कि रिजर्वेशन खत्म होएगी और जॉबां लॉस होणगीਆਂ। प्राइवेट जिहड़े आ उन्हां नूं प्रॉफिट जिहड़ा वो ज़्यादा हुंदा, इंपलॉयमेंट वालियां दा जिहड़े हैगे इंपलॉयज़ उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ हमदर्दी उन्हां नाल घट हुंदी है। इत्थे भी तुसीं देख लो, जिन्ने भी सरमाएदार इत्थे सारी उम्र काम कीता, मोर वर्क लैस मनी, ज़्यादा काम लेना घट पैसे। और तीजी गल ये हैगी आ कि जिसले प्राइवेटाइज होएगा बिल्कुल महंगाई होएगी, क्योंकि सरकार जिहड़ी आ वो सबसिडाइज करदी आ, जिद्दां FCI हैगा और भी सबसिडाइज करदी हैगी, जिहड़ी आ मिनीमम हैगी आ किसानां नूं दिंदे हैगे आ। पर जिसले ये प्राइवेट कोल चले गए उन्होंने अपना मैक्सीमम प्रॉफिट जिहड़ा वो बनाउण दी कोशिश करनी है। सो ये होएगा कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ना की होएगा, अमीर अमीर हुंदा जाएगा, गरीब गरीब हुंदा जाएगा। अमीरी गरीबी का जिहड़ा पाड़ा प्यारे दर्शको वधदा जाएगा। अरबां की एक मिसाल है, दुनिया चो रिच धरती जिहड़ी आ वो अरबां की धरती है, क्योंकि उहदी धरती दे थल्ले तेल है। पर उत्थे सब तो ज़्यादा गरीब लोग भी रहिंदे आ। वो रहिंदे इस तरह, वो भेडां बकरियां चारदे, ऊँट चारदे लई फिरदे आ अरबां दे विच। जिहड़े तेल दे खूह आ वो बड़े बड़े जिहड़े हैगे आ सरमाएदार उन्हां दे है जी, उन्हां दे कब्जे च आ और उन्हां दी जायदाद है। और जिहड़े गरीब है वो गरीब ही है। देखो ना, जो जॉबां खत्म हो जानियां, हाँ, मतलब ये नहीं है कि जिहड़ियां रिजर्व सीटां ਉਹੀ खत्म होणियां, बिल्कुल, वो तो स्टेट वे हो जानियां ना। बिल्कुल, क्योंकि रिजर्वेशन जे हुण पब्लिक मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां विच ही आ, तो जदों प्राइवेटाइज कर दिता तो सरकारी नौकरियां तो खत्म, बिल्कुल, रिजर्वेशन लई मतलब खत्म है। पर जिहड़ी नौकरियां उदां ही सारियां खत्म होणियां आ, मतलब नहीं मिनीमम जो वर्कर्स रखने हैं, काम ज़्यादा लेना हैगा जी जी, जी अनएम्पलॉयमेंट मिनीमम वेज देनी है, तनख्वाह भी घट तो घट देनी है। हुण जे पब्लिक सैक्टर दे विच लोकां दे कोल जे पैसा ही नहीं है, उन्हां कोल जॉब ही नहीं है, यू नो चीज़ां महंगियां खरीदनियां पैणियां, इनकम थोड़ी आ ते गरीबी होनी है ना। हाँ जी, हाँ जी, यू नो जे पैसा कोल नहीं। हालांकि आपां कहंदे आ कि जिहड़े बिजनेसमैन हैगे आ, वो बिजनेसमैन जिहड़े बदन फुੱਲणगे, यू नो, पर जो छोटा बिजनेसमैन है ना, वो भी खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, करके जो आम जो वर्कर है वो पैसा है, वो चीज़ जाके खरीददा, जो चीज़ खरीददा तो जो मैन्युफैक्चरर है वो चीज़ को प्रोड्यूस करता। बिल्कुल जी, जोड़े खास करके छोटे बिजनेसमैन। पर जे जी खरीद ताकत ही नहीं है पर किसी पब्लिक के कोल, लोगों के कोल, तो उन्हें समान खरीदना कहदे नाल है। जब समान खरीदना ही नहीं गा तो बिकना ही नहीं है, बिल्कुल, जब बिकना नहीं तो बनाने की लोड़ नहीं पैनी, बिल्कुल, फैक्ट्रियां इंडस्ट्री भी बंद होनी, सारा कुछ, यू नो, हौली 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 इस लोग और गरीबी इहो जी हो जाती वधी जानी है। सब तो ज़्यादा दविंदर जी, सॉरी तुहाडी गल टोकदा, सब तो ज़्यादा गरीबां नूं ये होएगा कि एजुकेशन जिहड़ी प्राइवेट हो जानी है जी, जॉबां जिहड़ियां हैगियां रिजर्वेशन खत्म, उन्हां दी आमदन खत्म, नौकरियां खत्म, वो बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते जी जी, समझ बिल्कुल है जी। अनपढ़ बच्चे जिहड़े गरीबां दे वो कित्थे IAS UPS जां बड़े अफसर किदां बन सकूगे। और बंद करी जांदे हैगे, पंजाब 800 स्कूल बंद कीता पिछे। अच्छा, हुण प्यारे दर्शको इहदा रीजन की आ? ਜਾਂ तो यह हुंदा भी कई दफ़ा भी बजट जिहड़ा सरकार दा हैगा वो घटे जांदा, और बजट दे विच जिहड़ा घाटा हैगा उहनूं पूरा करन लई ओह डिफिसिट जिहड़ा हुंदा वो पूरा कर लई वो इधरों उधरों पैसे टोलदे आ भी चलो बेच के पूरा कर दिंदे, अपनियां जिहड़ियां गौरमेंट दीयां सर्विसिज है वो चलदियां रहन। ये भी नहीं, बजट जिहड़ा गौरमेंट का जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल स्ट्रोंग हैगा, भारत की इकानमी स्ट्रोंग हैगी आ, जिहड़ी GDP हैगी वो बाकी मुल्कां नालों उहदी प्रोडक्शन आ करोना वायरस के दौरान च भी और उस तो बाद भी वो सारे नालों ज़्यादा इसलिए उपर जा रही है, शेयर मार्केट उपर जा रही है। और तुसी देखो ना कि सोना ही का की भाव हो गया है जी, 5000 तो उत्ते तोला हो गया। सो ये जिहड़ी गल्लां हैगियां कमोडिटी हैगी आ उहदी कीमत हैगी आ और वो सरमाएदार दे कोल जांदी है। एक गल है बजट दे विच कोई घाटा नहीं, और दूसरी जिहड़ी हैगी आ मैनेजमेंट। तुसी दुकान लेने, मैं पिछले हफ्ते भी कहा था, दुकान लेने जे थोड़ी दुकान घाटे जाती फिर तुसी बेचते हैं, इसलिए तो घाटे भी नहीं जाते। जे तुसी पूरी तरह दुकान की मैनेजमेंट करो
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕਿਲਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ IAS ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਮਾਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੇਟ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੈਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਰਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ? ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੇ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵਰਕਰ ਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਟੋਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਰਮਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਰਾਂਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
एक ढंग टोलिया है उन्होंने, एक ट्रस्ट सैटअप की हो प्यारे दर्शकों। वो सैटअप किस तरह सैट की हो कि उत्थे कंपनियां जड़ियां उन्होंने फंड देनियां, वो जड़ियां कंपनियां फंड देनियां वो ट्रस्ट नूं, वो ट्रस्ट अगे जाके वो पोलीटिकल पार्टियां नूं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। एक किटी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे पाते हैं। भारत दे विच इसले मौजूदा 26 ट्रस्ट जिहड़े हैगे ऑपरेट हो रहे हैं, इदों वध सीगे, आस्ता आस्ता घट हो गए। एक चिट्ठी जिहड़ी मैं तुहानूं दसदा 24/2/20 नूं श्री जैटव राव अंडर सैकटरी जिहड़ा सीगा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उहनूं चिट्ठी लिखी किसी ने, और वो चिट्ठी जिहड़ी है अप्रूव सॉरी उन्हें चिट्ठी का जवाब चिट्ठी दे विच पूछया भी मैनू ये दसो कि किन्ने ट्रस्ट जिहड़े हैगे आ इसलिए एक्टिव हैगे आ जां किन्ने इनएक्टिव हैगे आ। और वो चिट्ठी के जवाब दे विच चिट्ठी जिहड़ी आ गुलजार अहमद बानी अंडर सैकटरी ऑफ स्टेट, उन्हें मतलब एक जवाब दिता कि इस वेले 26 ट्रस्ट जिहड़े हैगे आ वो अप्रूव्ड लिस्ट जिहड़ी आ वो 26 ट्रस्ट एक्टिव हैगे आ। RTI दी ये हैगी, हाँ वो बिल्कुल जिहड़े एक्ट हो, और वो जिहड़े 26 ट्रस्ट जिहड़े हैगे आ वो प्यारे दर्शकों वो कारपोरेट जिहड़े बड़ बड़ियां कंपनियां हैगियां उन्होंने सैटअप कीते हो, और उन्हां दे विचों मैं तुहानूं एक दसदा, एक दी मिसाल तुहानूं दिन्ना। 26 दे विचों प्रूडेंट इलैक्टोरल ट्रस्ट, वो जिहड़ा ट्रस्ट हैगा ਉਹਦੇ मतलब 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ 2014 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜੀ। उस इलैक्शन दे पहला ये ट्रस्ट सैटअप होया, और ਉਹਦੀ इनकम जिहड़ी सीगी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने इन्नी मतलब इकट्ठी कर लई, इको ट्रस्ट ने 726.13 करोड़, ये 2014 की गल है। एक प्रूडेंट इलैक्टोरल ट्रस्ट, जे मैं झूठ बोला ना, जेड़े हैगे आ गौरमेंट वाले, हाई कमिश्नर भी बैठा और मैनू बाहर पुलिस वाले फड़ के उसले ले जा सकते कि टैलीविजन ते झूठ बोल के आया तू। प्यारे दर्शकों, एक ट्रस्ट दे 2014 दे विच 726.13 करोड़ ये उन्होंने पैसा इकट्ठा किया कंपनियां तो, और बीजेपी नू देखो कितना दिता, इको ही ट्रस्ट ने बीजेपी नू 594.37 करोड़ 594.37 करोड़ ये बीजेपी नू 2014 का इलैक्शन लड़न लई दिता, जिहड़ा कि कुल ट्रस्ट की जिहड़ी सीगी आमदन कंपनियां कोलों, कारपोरेट कोलों, उहदा 82% सीगा, उन्होंने ये 2014 दिता। और 2018 दे विच उहदी आमदन जिहड़ी है प्यारे दर्शकों घट गई जरा, मैं अगे आउणा क्योंकि उदों बाद 19 का इलैक्शन होना सीगा। 2018 दे विच क्योंकि कॉरपोरेट कंपनियां जिहड़ियां हैगियां 26 ट्रस्ट हैगे, उन्होंने भी वो दिंदे आ, कल्ली इक्को ही ये प्रूडेंट इलैक्टोरल ट्रस्ट नूं नहीं, दूजियां नूं भी दिंदे आ। और 2018 दे विच 169 करोड़ उन्हां दी आमदन सीगी, 726.13 तो आस्ता आस्ता थले आके 169 करोड़ रह गई। और उहदे विचों 144 करोड़ जिहड़े आ 85% उन्हां दी आमदन ट्रस्ट दी वो बीजेपी नूं दित्ती, और फिर दूजियां पार्टियां नूं भी दित्ते। देखो बीजेपी नूं 144 करोड़ दिता, कांग्रेस नूं 10 करोड़ दिता उहदे विचों, और एक छोटी जी पार्टी हैगी आ बीजू दल हैगा नवीन पटनायक दी उड़ीसा दी, उन्होंने 5 करोड़ दिता, ये 2018 की एक तुहानूं दसदा। और प्यारे दर्शकों, जिहड़ा पोलीटिकल जिहड़ा हैगा डोनेशनस हैगी आ, पिछले साल जिहड़े इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने रिटर्न बीजेपी भेजे आ कि उन्हों की जिहड़ी डोनेशन आई हैगी आ, डिकलेयर डोनेशन हैगी आ,
बीजेपी ने डिकलेयर की 2513 करोड़ पोलीटिकल डोनेशन जिहड़ी हैगी आ ये 18-19 दी सी। देखो कितना पैसा 2018 तो 2019 तक ये 2513 करोड़ एक कंपनियां दे पैसे ट्रस्टां नूं गए और ट्रस्टां ने जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां नूं जिहड़े आ ये डिस्ट्रीब्यूट कीते। ये एक ट्रस्ट दी आ, दूजिਆਂ ਦੀ फिर मैं गल दसदा। दविंदर जी तुसीं कुछ कहना? एक होर सीगा कि पहलां जदों ना फॉरन तो जिहड़ा पैसा आंदा सीगा जी जी बाहरले मुल्कां तो किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं पैसा आंदा सीगा जी ते ओह उन्हां नूं डिकलेयर करना पैंदा सी पोलीटिकल पार्टी नूं जी है ना। जदों मोदी साहब दी गवर्नमेंट आई, बीजेपी दी गवर्नमेंट आई, उदों तो इन्हां ने यह चेंज कर दिता। ठीक है तो हुण किसी नूं डिकलेयर नहीं करते फॉरन तो कितना फंडिंग आती किसी पार्टी नूं कितनी आती। बिल्कुल बिल्कुल है जी। और ये जो ट्रस्ट है जिन्होंने गल की भी कांग्रेस नूं भी दिंदे है, सारियां पार्टियां नूं दिंदे है। बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टियां नूं भी दिंदे है, कांग्रेस नूं दित्ते, आम आदमी पार्टी नूं दिंदे है, जिस तो भी लगता कि कोई असीं बेनीफिट लै सकते हैं बिल्कुल उहनूं ही दिंदे है। सो इस काला मेला रल मिल के करी जाते हैं बहुत ज़्यादा, विच इज़ नॉट राइट। लोगों नूं चंगी गल है कि तुसीं सुचेत कर रहे हो। देखो जिहड़ा प्रूडेंट ट्रस्ट हैगा ਉਹਦੇ एक मेरे को लिस्ट हैगी आ डोनर जिहड़े हैगे उत्थे प्रूडेंट ट्रस्ट जिहड़ा मैं इलैक्टोरल ट्रस्ट तुहानूं दस्सिआ ਉਹਦੇ कुछ डोनर मैं तुहानूं सारे नहीं लिस्ट दस सकदा क्योंकि बड़ी लंबी हो जाती है। और प्रूडेंट ट्रस्ट दे डोनर जिहड़े आ 2018 ਦੇ मैं तुहानूं दसदा, पिछले दिन 2018 इलैक्शन तो पहलां दे वो ट्रस्ट जिहड़े आ तकरीबन अद्धी क दर्जन मैं तुहानूं दसदा। DLF ग्रुप जिहड़ा उहने 54.25 करोड़ 54.54 करोड़ जिहड़े आ DLF उन्होंने इस प्रूडेंट ट्रस्ट दे विच उन्होंने पोलीटिकल फंड ले जमा कराए। देखो 54 करोड़। एक भारती ग्रुप हैगा, भारती ग्रुप ने 33 करोड़ उस ट्रस्ट दे विच डोनेट किया। एक टोरेंट टावर्स ट्रस्ट हैगा, उन्हें 20 करोड़ जड़ा उस किटी दे विच जिहड़ी प्रूडेंट ट्रस्ट दी सीगी उहदे विच। DCM श्री राम 13 करोड़, ये 2018 की गल है। और कोडिका ग्रुप 10 करोड़ और हेल्डिया एनर्जी 8 करोड़ और डोमेस्टिक ट्रस्ट 2.5 करोड़। इस तो अगे लिस्ट प्यारे दर्शकों जाई जाती है। ये ट्रस्ट जिहड़ा हैगा मैं तुहानूं उपर दस्सिआ कि उन्होंने मतलब 2014 के इलैक्शन तो भी पहला और 2019 के इलैक्शन तो भी पहला जिहड़ा हैगा 2018 दे विच पैसे ट्रस्ट ने एक ट्रस्ट ने जिहड़ा हैगा बीजेपी नूं दित्ते। 26 ट्रस्टां दे पैसे जिहड़े आ वो पार्टियां नूं डिस्ट्रीब्यूट होए और सब तो ज़्यादा जिहड़े पैसे हैगे आ वो बीजेपी गौरमेंट नूं होए। और दुनिया दे विच कहंदे आ कि बीजेपी जिहड़ी आ पोलीटिकल पार्टी सब तो ज़्यादा रिच पोलीटिकल पार्टी हैगी और उन्होंने अपनी रिचनेस दे नाल एक नैटवर्क विछाया ऑल इंडिया दे विच। बाकी गल्लां छड्डो, रैलियां प्रचार जिहड़े हैगे आ मीडिया रथ यात्रा टैलीविजन उदों बिना ही एक टैलीफोन जिहड़ा हैगा इंटरनेट जिहड़ा उन्होंने एक विछाया। हर एक शहर हर एक कस्बा हर एक टाउन उत्थे एक या दो या तीन जने इहो जिहे बैठे आ मेरे वर्गे सिर्फ ये आ कि टैलीफोन दे उत्ते इतलाह दिंदे आ और वो फीडबैक जाती आ सेंटर ऑफिस नूं और उत्थों ये आ कि उन्होंने ये दसदे आ कि तुहाडी एक दिंदे उन्होंने सिलेबस दिंदे आ। जिस तरह बच्चों नूं होमवर्क दिंदे आ ना वो कल्ले नूं होमवर्क दिता है कि तुसीं आह काम करना, लोकां दे विच तुसीं प्रचार की करना, लोकां दे विच इकट्ठे हो के की करना।
ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਚੱਕਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਂਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਾਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਲੇ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, 33, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। GMM Co ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਫੂਡ ਵਰਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੁਬੀਲੈਂਟ ਫੂਡ ਵਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਓਰੀਐਂਟ ਸੀਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। DLF JK ਟਾਇਰਸ, ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ DM ਬਿਲਡ ਬੈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਂ ਆ, DM ਬਿਲਡ ਬੈਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਤਲ, ਮਿੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗ, SBM, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਹਾਂ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਇਹ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, EVM ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ EVM ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹਿ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ 100-100 50-50 ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 34% MP ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ DC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ SDM ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜੋਬ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਘਰ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਟਰਸਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ 3
ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਟਰਸਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੇ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ। ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 357 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 357 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰਸਟ ਉਹਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 785 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਨੇ 1092 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਮਸਾਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੀਲਮ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਬੈਠਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੁੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ? ਨਹੀਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 'ਚ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਨੋ, 69,000 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ। ਇੱਕੋ ਗਾਰਡਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼, ਉੱਥੇ 80 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਯੂ ਨੋ। ਮਨੂਵਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਆ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਨੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ 350 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲकुल ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੌਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਟੁੱਟੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਊਗਾ? ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ? ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਜਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।